નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રવેગ ટીવી. હું છું મહિમા. 5ના સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે. સમાચારની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર હેડલાઇન્સ પર. ઉત્તર પ્રદેશમાં કાશગંજમાં ગંગા સ્નાન માટે જઈ રહેલા શ્રદ્ધાળુઓની ટ્રોલી તળાવમાં ખાબકતા 24ના મોત. મૃતકોને પીએમ મોદીએ અર્પી શોકાંજલિ. ભરૂચ બેઠક પર આપ સાથે ગઠબંધનથી ફૈઝલ મુમતાઝ પટેલ નારાજ. ફૈઝલ દિલ્હી જઈને કરશે હાઈકમાન્ડને રજૂઆત. આપ અને કોંગ્રેસના ગઠબંધન ઉપર ભાજપના પ્રહારો. પ્રદેશ અધ્યક્ષ પાટીલે ગઠબંધનને ઠગબંધન ગણાવ્યું. સહકારી ક્ષેત્રમાં વિશ્વની સૌથી મોટી અનાજ સંગ્રહની યોજનાનું પીએમ મોદીએ કર્યું ઉદ્ઘાટન. અન્નના વિતરણ માટે 11 રાજ્યોમાં 11 પીએસસીએસ ગોડાઉન લોન્ચ. ઉત્તર પ્રદેશના મુરાદાબાદથી ફરી શરૂ થઈ રાહુલ ગાંધીની ન્યાય યાત્રા. પ્રિયંકા ગાંધી પણ યાત્રામાં સામેલ. સમાચારની શરૂઆત કરીએ. યુપીના કાસગંજમાં એક મોટો એક્સિડન્ટ થયો છે. ગંગા સ્નાન માટે જઈ રહેલું ટ્રેક્ટર તળાવમાં ઊંધું પડતા 20થી વધુ લોકોના મોત થયા છે. ડ્રાઈવરે કાબુ ગુમાવી દેતા ટ્રેક્ટર તળાવમાં પલટી ખાઈ ગયું હતું. 3 કલાકની શોધખોળ બાદ તંત્ર દ્વારા મૃતદેહો બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. આ ઘટનામાં ટ્રેક્ટરની ટ્રોલીમાં કુલ 54 લોકો હતા, જેમાંથી 24ના મોત થયા હતા, જ્યારે કેટલાક ઘાયલ થયા છે. આ ઘટના પર પીએમ મોદીએ શોક વ્યક્ત કર્યો હતો. યુપી સીએમ યોગી આદિત્યનાથે મૃતકોના પરિવારને 2-2 લાખ અને ઘાયલોને 50-50 હજારના વળતરનું એલાન કર્યું છે. देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए थे और हमारी जो पुलिस टीम है वो तत्काल मौके। मैम, घटना स्थल पर आप लोग पहुंचे, डीएम साहिबा भी साथ में है, और किस तरह की सिचुएशन है और कितने लोगों की कैजुअलिटी होने की आशंका है? देखिए, थाना क्षेत्र पटियाली में आज मॉर्निंग में ये सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई कि एक श्रद्धालु जो है वो ट्रॉली से जा रहे थे और उनकी ट्रॉली जो है वो डिसबैलेंस होकर खंती में गिरी है, ऐसी एक सूचना प्राप्त हुई. तत्काल जो पुलिस की टीमें हैं वो मौके पर पहुंची और जो यहाँ पे ग्रामीण है उनकी सहायता से जो लोग नीचे गिर गए थे ट्रॉली से और क्योंकि यहाँ पे पानी भी था उनको तत्काल प्रभाव से निकाला गया है और तत्काल उनको अस्पताल भिजवाया गया है. इस दुखद घटना में अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग अराउंड 14 से 15 लोगों के मृत होने की सूचना है और बाकी जो लोग थे हुआ है. श्रद्धालुओं से भरी हुई एक ट्राली पलट गई है. एक बड़ी ही दर्दनाक हादसा हुआ है. क्या जानकारी और क्या इन लोगों के लिए बचाव कार्य किया जा रहा है? ये लगभग 11:30 बजे की ये वारदात है. एटा से ट्रॉली में श्रद्धालु इधर आ रहे थे और इंसिडेंटली यहाँ पे उनकी ट्रॉली पलट गई और लगभग 25 से 30 लोग उसमें सवार थे और इन लोग को गाँव वालों ने समय सब निकाला है हम लोग को और अभी तक 14-15 लोग की कैजुअलिटी की हम लोग को शासन द्वारा कोई राहत है, अब उसकी कोई सूचना नहीं? राहत तत्काल शासन ने इस पे निर्णय लिया है. मृतक के लिए 2 लाख रुपए और जो घायल है उनके लिए 50,000 रुपए शासन. मैम, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है पूरा कर लिया गया है? अभी भी किसी के पानी में होने की जो है संभावना है क्या? अभी जो यहाँ पे ग्रामवासी खड़े हैं लोग बता रहे हैं कि संभवतः हो सकता है एक आध बच्चा अंदर कीचड़ में फंसा हो, तो उसके लिए हम लोगों ने पंप सेट वगैरह का इंतजाम करा रहे हैं ताकि उसको ठीक से देख लिया जाए कोई भी यहाँ पे बॉडी. हादसे की मैम कोई वजह अभी तक सामने आ पाई? किस तरह हादसा हुआ, क्या वजह क्या रही? अब ये तो जो जीवित लोग हैं उनसे बात करके ही पता चलेगा कि उस समय क्या हुआ था, कैसे पलट गई. उस समय जो पुलिस फोर्स के द्वारा किया जा रहा है. नाम क्या है आपका? हमारा प्रवीण कुमार. प्रवीण कुमार जी, ये दरियागंज क्षेत्र पड़ता है जहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ है. गंगा स्नान करने जा रहे थे लोग, ट्रैक्टर गिरा है तालाब में. कितने लोगों की जो है कैजुअलिटी हुई है? कैजुअलिटी लगभग हुई है. हमारे सामान मैंने 15 डेड बॉडियाँ निकाल के रखी थी और उससे पहले आती रही जाती रही. उसमें सही भी थे, कुछ वैसे भी थे. कुछ डॉक्टरों के पास भेजे गए एम्बुलेंस से, जो भी गाड़ी मिली उससे भेजते रहे हॉस्पिटल में. ये कैसे, किस तरह आपको लग रहा हादसा हो गया? ये ट्रैक्टर आ रहा था, गंगा जी कोई मुंडन बच्चे का कराने जा रहे थे जी, और किस प्रकार हुआ अब ये तो नहीं जान सकते। मरने वालों में कौन कौन लोग शामिल हैं? महिलाएं ज्यादा हैं, कुछ बच्चे हैं।
तो लगभग सारे लोगों को निकाल लिया गया है। हाँ, सारे लोगों को निकाल लिया। कई बार उसमें राउंड लगा के सारा तालाब छान के देख के। किसी की जीवित होने की आशंका है? हाँ, कुछ बच्चे, लड़कियां कुछ बच गई हैं, कुछ आदमी बचे हुए हैं। ઉત્તર પ્રદેશમાં દુર્ઘટના ઘટી છે, જેમાં બાળકો સહિત 15થી વધારે લોકોના મોતના સમાચાર છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમ ટ્વિટર દ્વારા શોક વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે મૃતકોને શોકાંજલિ અર્પી હતી અને ઈજાગ્રસ્તોને જલ્દી સાજા થવાની કામના કરી હતી. તેમજ ઉત્તર પ્રદેશના તંત્રને યોગ્ય સારવાર મળી રહે તે માટેની સૂચના આપવામાં આવી હોવાનું જણાવ્યું હતું. લોકસભાની ચૂંટણી માટે આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસ વચ્ચે બેઠકોની વહેંચણીને લઈને ડીલ ફાઇનલ થઈ ગઈ છે. કોંગ્રેસ નેતા મુકુલ વાસનિકે સંયુક્ત પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું છે કે ગુજરાતની 26 લોકસભા બેઠકોમાંથી કોંગ્રેસ 24 બેઠકો પર ચૂંટણી લડશે, જ્યારે આમ આદમી પાર્ટી ભરૂચ અને ભાવનગર બેઠક પરથી ચૂંટણી લડશે. તેમાં દિલ્હીમાં આમ આદમી પાર્ટી 4 બેઠકો પર લડશે, જ્યારે કોંગ્રેસ 3 બેઠક પર લડશે. આપ તરફથી આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં આતિશી, સંદીપ પાઠક અને સૌરભ ભારદ્વાજ હાજર રહ્યા હતા, જ્યારે કોંગ્રેસ તરફથી મુકુલ વાસનિક, દીપક બાબરિયા અને અરવિંદર સિંહ લવલીએ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં હાજરી આપી હતી. गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 24 पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे. भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी. हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे. चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में ये तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे. गोवा में भी, खास करके दक्षिण गोवा में विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन फिर ये तय किया गया कि गोवा की दोनों सीटें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ेंगी. दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं. आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी. वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली. कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट. આપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે ગુજરાત સહિત અન્ય રાજ્યોમાં પણ ઇન્ડિયા ગઠબંધન અંતર્ગત જોડાણ થયું છે, ત્યારે આપના ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ ઈશુદાને આ અંગે પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી હતી. देश में भाजपा ने जो लोकतंत्र की हालत की है, जिस तरह से आपने चंडीगढ़ में देखा होगा 36 वोटों में भी धांधली करके अपना मेयर बिठा दे, एक छोटी सी चुनाव में, मेयर के चुनाव में कितनी हद तक भाजपा गिरी, लोकतंत्र को खत्म कर दिया उन्होंने. पूरी दुनिया में हमारे भारत की किरकिरी करवा दी भाजपा ने कि किस तरह से भाजपा सत्ता में बैठकर सत्ता का दुरुपयोग करके ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है. और सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ा बीच में और तब लोकतंत्र बचा है. तो इस हिसाब से इंडिया गठबंधन पार्टी से ऊपर उठकर देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए एक हुए हैं. आज मुझे बहुत खुशी है कि गुजरात और दिल्ली में इंडिया गठबंधन के तौर पर सीट शेयरिंग हुई है. ગુજરાતમાં આપ ભરૂચ અને ભાવનગર બેઠક પરથી ચૂંટણી લડવાનું છે, ત્યારે આ અંગે આપ ધારા उसमें गुजरात में से भरूच सीट हमको देने की जो घोषणा हुई है उससे हम बहुत खुश हैं. हम आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी, संदीप पाठक जी, भगवत मान जी, सबका आभार व्यक्त करते हैं. साथ ही साथ में कांग्रेस के भरूच के लीडर, प्रदेश के लीडर और राष्ट्रीय लीडर का भी आभार व्यक्त करते हैं और हम उनको विश्वास देते हैं आने वाले दिनों में उनका मान सम्मान के साथ हम साथ में बैठ के उनको विश्वास में लेके भरूच लोकसभा में हम उतरेंगे और भरूच लोकसभा स्वर्गीय अहमद भाई पटेल जी को जीत के हम उनको श्रद्धांजलि देंगे. हमारा पूरा प्रयत्न है, यहाँ से प्रयास है कि
भाजपा को भरूच लोकसभा में से कैसे परास्त किया जाए और जल्द ही जल्द हम कांग्रेस के सभी लीडरों को साथ में लेके पूरा रणनीति यहाँ से बना देंगे। ભરૂચની બેઠક ઉપર આપ સાથેની સત્તાવાર જાહેરાત બાદ કોંગ્રેસના ટોચના નેતા મરહૂમ અહેમદ પટેલના પુત્ર ફૈઝલ પટેલ અને પુત્રી મુમતાઝ પટેલ નારાજ છે। આ જાહેરાત બાદ ફૈઝલ પટેલે કહ્યું કે તેઓ દિલ્હી જશે અને હાઈકમાન્ડને ફરીથી રજૂઆત કરશે। તેમણે કહ્યું હતું કે તેમના પિતા અહેમદભાઈ પટેલે ભરૂચ માટે ઘણા કાર્યો કર્યા છે, જ્યારે મુમતાઝ પટેલે ટ્વીટ કરીને કહ્યું કે કોંગ્રેસને મજબૂત કરવા સહિયારા પ્રયાસો કરીશું। देखिए, गांधी परिवार मेरा परिवार है और जो भी आज डिसीजन लिया गया है वो मैंने मीडिया में अभी सुना। मैं दिल्ली अभी शाम को जा रहा हूं और हाईकमांड से वापस बात करूंगा। देखिए, नॉमिनेशन के लिए बहुत टाइम है, इलेक्शन के लिए भी बहुत टाइम है, काफी कुछ हो सकता है। जी, आप जानते हैं कि हमारी जो रिलेशनशिप है कांग्रेस की भरूच डिस्ट्रिक्ट के साथ, हम यहाँ पर उनकी लोगों की आवाज बहुत सालों से बन के आ रहे हैं। मेरे लेट पिताजी श्री अहमद पटेल भी भरूच के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। ये हमारी सीट है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है। बेशक अगर अलायंस में ये आज अनाउंस हुआ कि आम आदमी पार्टी को भरूच लोकसभा, मैं और मेरे पार्टी वर्कर्स जो हैं, हम तो बिल्कुल इसके विरोध है, लेकिन जो पार्टी बोलेगी वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। આવનારી લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીના ગઠબંધન મામલે ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી.આર. પાટીલની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે। પત્રકાર પરિષદમાં સી.આર. પાટીલે 26માંથી 26 સીટ 5 લાખની લીડથી ભાજપ જીતશે તેવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો। કોંગ્રેસ અને આપના ગઠબંધનને તેમણે ઠગબંધન ગણાવ્યું હતું। તો આપમાં ચૈતર વસાવા સિવાય બાકીની એટલે કુલ 7માંથી 4 વિધાનસભામાં આપની ડિપોઝિટ જમા થઈ ગઈ હતી। એટલે આ પ્રકારનો એનો રિપોર્ટ છે કે 7માંથી 4માં એની ડિપોઝિટ જમા થઈ અને છતાં આ ગઠબંધન કરીને એમણે 2 સીટ ઉપર ભરૂચ લોકસભા અને ભાવનગર લોકસભામાં જીતવા માટેનો એક પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। જ્યારે કોંગ્રેસના આગેવાનો, કોંગ્રેસના ચૂંટાયેલા સભ્યો પણ જીતની કોઈ શક્યતાઓ જોતા નથી, ત્યારે આવા ગઠબંધનને કારણે ગુજરાતમાં એમને કોઈ જશ મળવાની કોઈ પણ શક્યતા નથી। બસ મારે તો એટલું જ કહેવું છે કે આ રીતે ગઠબંધન કરીને ગુજરાતના પ્રજાને જે ખુટઠાલા વચનો આપીને ભરમાવવાનો પ્રયત્ન જે આજ દિન સુધી કરતા આવ્યા છે, હવે ગુજરાતની પ્રજા જાગી ગઈ છે। ગુજરાતની જાગૃત પ્રજાને હવે ખબર છે કે કેટલાક લોકો ફક્ત ઇલેક્શનના ટાણે જેમ વરસાદમાં સમય દેડકા આવી જાય તે રીતે આવી જતા હોય છે અને ઇલેક્શન પૂરું થાય ત્યાર પછી ઓટોમેટિક ગાયબ થઈ જતા હોય છે। તો 2022ના વિધાનસભાના ઇલેક્શન પછી ગુમ થયેલા લોકો ફરીવાર ગુજરાતમાં ઇલેક્શનના સમયે આવવાના પ્રયત્ન એ ગુજરાતની પ્રજા ખૂબ સારી ઓળખે છે। સુરતમાં ફરી હની ટ્રેપની ઘટના સામે આવી છે। ડભોલી વિસ્તારના રત્ન કલાકારને રેપ કેસની ધમકી આપી રૂપિયા પડાવ્યા હોવાની માહિતી મળી છે। રત્ન કલાકારને મહિલા મિત્ર અને તેની બહેન સહિત 7 લોકોની ટોળકીએ હની ટ્રેપમાં ફસાવ્યો હતો। રેપ કેસની ધમકી આપી 2 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરી હતી। રત્ન કલાકારે આ બાબતે જહાંગીરપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી। જહાંગીરપુરા પોલીસે 3ની ધરપકડ કરી 4 વોન્ટેડ જાહેર કર્યા છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ શનિવારે દિલ્હી ખાતે રાજ્યના પ્રભારીઓ સાથે એક બેઠક યોજી હતી। આ બેઠકમાં પ્રકાશ જાવડેકર, તરુણ યુગ, દુષ્યંત ગૌતમ સહિત ઘણા નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા। બેઠકનો ઉદ્દેશ્ય લોકસભા ચૂંટણી માટે પાર્ટીની તૈયારીઓની સમીક્ષા કરવાનો હતો। બેઠકમાં તમામ રાજ્યના ચૂંટણી પ્રભારીઓને ચાલી રહેલા સરકારી અભિયાનો અને યોજનાઓનો રિપોર્ટ લાવવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું। મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર ચેન્નઈમાં તમિલનાડુ, કેરળ, કર્ણાટક અને પુડુચેરીના ચૂંટણી અધિકારીઓને મળ્યા હતા। ઇલેક્શન કમિશન ચીફ રાજીવ કુમાર ભારતના ચૂંટણી પંચના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે ચેન્નઈમાં બેઠક કરી હતી। રાજીવ કુમાર આગામી સંસદીય ચૂંટણીની તૈયારીઓની દેખરેખ માટે શુક્રવારે રાત્રે ચેન્નઈ પહોંચ્યા હતા, જ્યાં જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીઓને અને પોલીસ અધિક્ષકો સાથે સંસદીય ચૂંટણીની તૈયારીઓ અને સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓ પર તેમણે ચર્ચા કરી હતી। રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા શનિવારે ઉત્તર પ્રદેશના મુરાદાબાદથી ફરી શરૂ થઈ હતી। યાત્રામાં રાહુલ ગાંધી સાથે પ્રિયંકા ગાંધી પણ જોડાયા છે। યાત્રાને સંબોધતા પ્રિયંકા ગાંધીએ કહ્યું કે કેન્દ્ર અને રાજ્યમાં ભાજપની પુનરાવર્તિત સરકારને કારણે
દેશમાં બેરોજગારીની સમસ્યા વધી ગઈ છે। अब आप खुद ही देख रहे हो बार-बार भाजपा की सरकार आ रही है, केंद्र में आ रही है, प्रदेश में आ रही है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। सब किसान आंदोलन कर रहे थे 2 साल पहले, आज किसान आंदोलन कर रहे हैं। सब सड़क पे बैठे थे ठंड में सर्दी में, आज बैठे हैं। तब उनकी सुनवाई नहीं थी, आज उनकी सुनवाई नहीं है। नरेंद्र मोदी जी आपसे कहते हैं आज जरूरत है कि ये सबका हिंदुस्तान है, ये सबका हिंदुस्तान कैसे है अगर इसमें 90% लोगों को कोई भागीदारी नहीं मिल रही। हमने मैनिफेस्टो में साफ लिखा, मैं आपको रास्ता भी बता देता हूँ, अगर 90% को भागीदारी चाहिए तो पहला कदम, जैसे जब हाथ टूटता है पहला कदम क्या कराते हो आप, एक्सरे कराते हो ना, तो वैसे ही पहला कदम जाति जनगणना है। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ શનિવારે દિલ્હીના ભારત મંડપમ ખાતે સહકારી ક્ષેત્ર માટે ઘણી મુખ્ય પહેલોના ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ માટે પહોંચ્યા હતા। સહકારી ક્ષેત્રમાં વિશ્વની સૌથી મોટી અનાજ સંગ્રહ યોજના હેઠળ ગોડાઉન અને અન્ય કૃષિ માળખાના નિર્માણ માટે સમગ્ર દેશમાં વધારાના 500 પીએસીએસનો વડાપ્રધાન મોદીએ શિલાન્યાસ કર્યો હતો। આ પહેલનો ઉદ્દેશ્ય પીએસીએસ ગોડાઉનને ખાદ્ય અનાજ પુરવઠા શૃંખલા સાથે એકીકૃત કરવા, નાબાર્ડ દ્વારા સમર્થિત અને રાષ્ટ્રીય સહકારી વિકાસ નિગમ દ્વારા સંચાલિત સહયોગી પ્રયોગો સાથે દેશમાં ખાદ્ય સુરક્ષાને મજબૂત બનાવવા અને આર્થિક વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે। આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્માએ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી જણાવ્યું હતું કે આસામ કેબિનેટ રાજ્યમાં બાળ લગ્નને સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવા મુસ્લિમ લગ્ન અને છૂટાછેડા નોંધણી અધિનિયમ 1935 ને રદ કરવાની મંજૂરી આપી છે। આ અધિનિયમમાં લગ્નની નોંધણીને જોગવાઈઓ છે, પછી ભલે વર અને વધુની લગ્ન માટે ઉંમર હોય કે ન હોય। આ પગલું આસામમાં બાળ લગ્નને રોકવા માટેનું બીજું મહત્વનું પગલું છે। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે શનિવારે સાણંદ તાલુકામાં આવેલા ગોધાવી ખાતે સંસ્કારધામમાં ખેલે સાણંદ સ્પોર્ટ્સ લીગનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું। મુખ્યમંત્રી આ ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં ઉપસ્થિત નાના બાળકોને સંબોધતા જણાવ્યું હતું કે આજકાલ બાળકો મોબાઈલ ફોનનો ઉપયોગ કરવામાં ઘણો સમય વિતાવે છે અને ઘણીવાર બહાર રમવા જતા નથી। ખેલો સાણંદ ગેમ્સ એ ગુજરાત સરકાર દ્વારા યુવાનોને આઉટડોર રમતોમાં જોડવા અને યુવાનોમાં રમતગમતને પ્રોત્સાહન આપવા માટે લેવામાં આવેલી કેટલીક પહેલોમાંની એક પહેલ છે। સાણંદ સ્પોર્ટ્સ લીગને વિધિવત શરૂ થયેલી આજે હું જાહેર કરું છું। ભલે બધા ખૂબ આનંદથી રમો, ખૂબ આગળ વધો અને ઓલિમ્પિકમાં આપણે 36માં ઓલિમ્પિક આપણે અહીંયા રમાડવાનું ખબર છે ને? ના ખબર હોય તો તેનો આપણા શિક્ષકને પૂછજો કેવી રીતે ઓલિમ્પિકમાં જવાય। આપણે બધા ઓલિમ્પિક માટે તૈયાર થવાનું છે। ટીવીમાં જેટલી બધી મજા પડી જાય છે મોબાઈલમાં જ કે ભાઈ બહાર રમવા જવાની ઈચ્છા નથી થતી, કેમ ને થાય છે? ભાઈ તો તમે મોબાઈલ ના જુઓ તો બહાર મમ્મી પપ્પા રમવા જવા દે, તમે તો મોબાઈલે જોવો છે અને બહાર રમવાઈ જવું છે તો ભાઈ મમ્મી પપ્પા શું કરે તમારી? અભિનેતા આયુષ્માન ખુરાનાએ શનિવારે મધ્યપ્રદેશના ઉજ્જૈનમાં મહાકાલ મંદિરમાં પૂજા કરી હતી। તેમણે ભગવાન નંદી હાલમાં પૂજા કરી અને ભગવાન મહાકાલના આશીર્વાદ મેળવ્યા। આ દરમિયાન આયુષ્માન ખુરાના પીળા ટી શર્ટ અને બ્લેક જીન્સ પહેરેલો જોવા મળ્યો હતો। જો વર્કફ્રન્ટની વાત કરીએ તો આયુષ્માન છેલ્લે અનન્યા પાંડે સાથે ફિલ્મ ડ્રીમ ગર્લ 2માં જોવા મળ્યા હતા। અમદાવાદમાં ભારતીય પ્રાકૃતિક કૃષિ પદની પુનઃકલ્પના માટે 2 દિવસની રાષ્ટ્રીય પરિષદનો શુભારંભ થયો। ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડેવલપમેન્ટ રિસર્ચ અને ગુજરાત નેચરલ ફાર્મિંગ સાયન્સ યુનિવર્સિટી હાલોલ દ્વારા આયોજિત આ પરિષદનું ઓપનિંગ રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતના હસ્તે થયું હતું, જેમાં 10 રાજ્યના વૈજ્ઞાનિકો અને પ્રતિનિધિઓ હાજર રહ્યા હતા। ખાસ કરીને મહિલા ખેડૂતો આ પ્રોગ્રામમાં અગ્રસ્થાને હતા। સેમિનારમાં પ્રાકૃતિક ખેતી પર વધુ ધ્યાન આપ્યું હતું અને આ કેવી રીતે સારી ખેતી થશે તે અંગે ચર્ચા કરાઈ હતી।
રોટરી ક્લબ ઓફ અમદાવાદ વેસ્ટ અને ક્રિએટ હોપ ઇન ધ વર્લ્ડ ચાર્ટર ડેનું અનોખી રીતે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. રોટરી ક્લબમાં લોકોને વધુ સારી રીતે અને સસ્તી કઈ સેવાઓ આપવામાં આવે તે અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. આ સાથે જ તેમાં નવા સુધારા કરી લોકોને ફાયદો થાય તે હેતુથી ચર્ચા કરાઈ હતી. આ કાર્યક્રમ AN ચતુર્વેદી રોટરી ફિઝિયોથેરાપી સેન્ટર અમદાવાદ ખાતે આયોજિત કરાયો હતો. આજે રોટરી ક્લબ અમદાવાદ વેસ્ટ જે અમારી એક ક્લબ છે એનો ચાર્ટર ડે એટલે કે આજના દિવસે એની સ્થાપના થઈ હતી. આજે એમનો 38મો ચાર્ટર ડે છે, એની ઉજવણી છે. અને એ ઉજવણીના ભાગરૂપે જે રોટરી ક્લબ અમદાવાદ વેસ્ટનું ફિઝિયોથેરાપી સેન્ટર 25 વર્ષોથી ચાલે છે, ઘણી જ રાહત દરે સેવાઓ આપે છે. એનું અપગ્રેડેશન કેમ કરવું, બીજા અન્ય સેવાના પ્રોજેક્ટમાં શું કરવું જોઈએ, કેવી રીતે આગળ વધવું જોઈએ રોટરીએ, એની ચર્ચા થઈ. પોલિટેકનિક બોયઝ પોલિટેકનિકના પ્રિન્સિપલ સાહેબ આવે છે, એમની જરૂરિયાતો પણ એમને જણાવી અને મેં આગળ ઉપર શું થઈ શકે એમાં પણ અમે કાર્ય કરીશું. પુણેના મેઘના સકપાલે પ્રથમ મહિલા છે જેને પુણે ફાયર બ્રિગેડ વિભાગ દ્વારા ફાયર ફાઇટર તરીકે સ્વીકારવામાં આવી છે. મેઘના તેના પરિવારની ત્રીજી પેઢી બની છે જે ફાયર ફાઇટર તરીકે કામ કરે છે. તો આવો જોઈએ મેઘના વિશે આ વિશેષ અહેવાલ. પુણેના ફાયર બ્રિગેડ વિભાગની પ્રથમ મહિલા ફાયર ફાઇટર મેઘના સકપાલ કહે છે કે તેના પિતા અગ્નિશામક દરમિયાન તેના બચાવ મિશન વિશે તેમને કહેતા હતા. તે વાર્તાઓ તેણીને તેના પગલે ચાલવા માટે પ્રેરિત કરે છે. मैं गर्ल्स स्कूल में थी, वो पापा को जब से यूनिफॉर्म में देखा था तब से बोल रही थी कि तू मेघना तुझे करना है तो ये इस फील्ड को ही चुन. और मेरे स्कूल की एक डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, डिफेंस में नहीं है, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया. मुंबई का ग्राउंड थोड़ा अच्छा नहीं गया था, तभी भी उन्होंने सपोर्ट किया. आज नहीं हुआ तो कल होगा. तो मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल है सब अच्छे थे, सपोर्टिव थे और मेरा फैमिली का भी बहुत सपोर्ट था. મેઘનાના પિતા અગ્નિશામક તરીકે તેમની સેવાના 18મા વર્ષમાં છે અને તેમની પુત્રીની પસંદગીને સંપૂર્ણ સમર્થન આપે છે. તેના દાદાને પણ ગર્વ છે કે મેઘના તેના પરિવારના વારસાને આગળ ધપાવી રહી છે. મેઘનાના ઉપરી અધિકારીઓ પણ તેના પરિવાર દ્વારા અનુભવાયેલા ગર્વને શેર કરે છે, ખાસ કરીને કારણ કે પુણે ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા આ પ્રથમ ઘટના છે જેમાં પ્રથમ મહિલા ફાયર ફાઇટર મેઘના सकपाल कार्य करवाना છે. इसके लिए मैंने इतना सपोर्ट किया है कि उसको मैंने पहले भी पूछा था कि बाबा तेरे को ये फील्ड में आने का रहेगा तो ऐसा ऐसा ये काम करना पड़ता है, वो काम करना पड़ता है, फायर रेस्क्यू कैसा करने का, फायर कॉल हो गया तो उस टाइम कैसा करने का, वो सब डिटेल में बताता था. इसके लिए उसका ये फायर ब्रिगेड में आने का उसका ये दिल जो है इधर आ गया. बेटी की सिलेक्शन होना है मतलब तो सही बात ये नहीं है, इधर क्या है उधर क्या है. जो अभी माहौल है ये सब आधुनिक जगह का माहौल है, इसके वजह से हमें बहुत आनंद है. ઘણા પડકારોનો સામનો કરવા છતાં મેઘનાની દૃઢતા અને તેની આસપાસના લોકોના સતત સમર્થનને કારણે તેનું ફાયર ફાઇટર તરીકે સેવા આપવાનું સ્વપ્ન વાસ્તવિકતામાં બદલાઈ ગયું છે. पब्लिक फायर सर्विसेज में मेघना ये पहली लड़की है जिसको पूना कॉरपोरेशन में संधि मिली है. इसके बाद अगर ऑफिसर लेवल पर देखा जाए तो जैसे तमिलनाडु है या कई और स्टेट्स है, मुंबई एयरपोर्ट है या एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ है, यहाँ पे फायर वुमेंस ऑलरेडी वर्किंग में है. लेकिन पब्लिक फायर सर्विसेज में मुंबई के बाद ये पहली घटना है कि यहाँ हमने पूना में इसके लिए एवरी पूना सिटीजन शुड फील प्राउड फॉर इट. આજે દેશભરમાં દીકરીઓ અનેકો સિદ્ધિ હાંસલ કરી રહી છે. અનેક ક્ષેત્રોમાં મેડલો જીતીને દેશનું નામ રોશન કરી રહી છે. ત્યારે આ બાબત સમાજ અને દેશ માટે ખૂબ જ ગર્વ અનુભવવાની વાત છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, પ્રવેગ ટીવી. સમાચારમાં આજે આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો પ્રવેગ ટીવી. નમસ્કાર.